ముందుకు నడిపిస్తూ ఎంతో ఇన్స్పైర్ చేస్తూ వెండి తెర మీద ఆయన పవర్ స్టార్ రాజకీయ రంగంలో అడుగుపెట్టిన తర్వాత ఆ పవర్ని సొంతం చేసుకొని డబల్ పవర్తో మన ముందుకు వస్తున్నారు. సో ప్రేక్షకులందరూ ఆయన్ని వెండి తెర మీద చూడడానికి ఇంతజార్ తను చెప్పినట్టు అది నడుస్తూ ఉండింది. మనం అందరం వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాము. మరి ఆ వెయిటింగ్ని ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి హరిహర వీర మల్లు సినిమా మనందరి ముందుకి వచ్చేస్తుంది. ధర్మ రక్షణ కోసం ఒక అద్భుతమైన ఇంట్రో ఉండిందండి. రాంబాబు గోసాల గారు రాయడం జరిగింది. ఎందుకు నేను మెన్షన్ చేస్తున్నానంటే అద్భుతమైన మాటలు ఆయన పాటలకు ఇవ్వడమే కాకుండా ఇవాళ నాకు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు మనం వినబోయే పాట లిరిక్స్ అందించింది రాంబాబు గోసాల గారు తెలుగులో. అండ్ ఎస్ వీడియో అనమాట. సో వీ హ్యావ్ ఎ మేకింగ్ వీడియో, విల్ ప్లే ద మేకింగ్ వీడియో ఆన్ స్క్రీన్. దాని తర్వాత మనం మాట్లాడుకుందాం. ప్లే ద మేకింగ్ వీడియో ఆన్ ద స్క్రీన్. We must talk about Harihara Veeramallu right now. Definitely it is like a wow moment for me. Finding or designing an outfit for Pawan Kalyan is very challenging. You need to make sure that Kalyan is all in the look. అందరికీ స్వాగతం. ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి మీడియా మిత్రులకు, ఈ సినిమా కోసం గత 5.5 సంవత్సరాలుగా పనిచేస్తున్నటువంటి టెక్నీషియన్స్ అందరికి కూడా స్వాగతం చెప్తున్నాను. ముఖ్యంగా మన తెలుగు గౌరవాన్ని ప్రపంచ స్థాయిలో నిలబెట్టిన మా కీరవాణి గారికి మరీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ స్వాగతం తెలుపుకుంటున్నాను. ఈ సినిమాని అనేక కారణాల వల్ల మీకు అందరికీ తెలుసు 2020 జనవరిలో మొదలుపెట్టాము. దాని తర్వాత ఎలాంటి కారణాలు వచ్చాయో మీకు అందరికీ తెలుసు. 2 సార్లు కరోనా వచ్చింది, రకరకాల కారణాలు వచ్చాయి. అందులో ఇది ఒక పీరియాడికల్ మూవీ. ఇది మీకు ఈ సినిమా చూసినప్పుడు అర్థమవుతుంది దీని వెనక ఎంత కష్టం ఉందో. ఒక సెట్ ఇవ్వాలంటే ఎన్ని రోజులు పడుతుందో. ఈ సోషల్ సినిమా కాదు కాబట్టి దానివల్ల కొంత ఆలస్యమైనప్పటికీ ఎవరిని కూడా నిరుత్సాహపడకుండా మీరు ఈ ఆలస్యం ఎంత అయినప్పటికీ కూడా దానికి తగ్గ ప్రతిఫలం సినిమాలో మనకు కనిపిస్తుందని మీ అందరికీ హామీ ఇస్తూ செலவு తీసుకుంటాం. சாருக்கு எல்லாரும் ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நான் வந்தோடனே கேட்டேன் உங்கள் ஏடிஸ் கிட்டலாம், இந்த படத்துக்காக என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கீங்க சார்? ஒரே வார்த்தையில் சொல்லணும்னா ஒரு நாளைக்கு 3 மணி நேரம் தான் சார் தூங்கியிருக்காருங்க டேரக்டர் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதோட பெரிய இந்த படத்துக்கான உழைப்புன்னு வேறு என்ன சொல்ல முடியும்? இந்த படத்துடைய எல்லா தொழில்நுட்ப கலைஞர்களும் இன்றைக்கி இந்தியாவில் ரொம்ப முக்கியமான தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள். கீரவாணி சாராக இருக்கட்டும், இந்த படத்துடைய ஒளிப்பதிவாளர் மனோஜ் சார், இந்த படத்துடைய படத்தொகுப்பு பண்ணியிருக்கிற KL பிரவீன் சார், 100 படங்களுக்கு மேலே தோட்டாதர்ணி சார், இவங்க எல்லாருமே பிரம்மாண்டத்தின் உச்சம். நீங்கள் இந்த படத்துடைய கதாநாயகன் అమ్మాయి అందంతో అభినయంతో మన హృదయాలను ఎప్పుడు కొల్లగొడుతూనే ఉంటుందన్నమాట. అండ్ ఎస్ రుచిక, యు వాంట్ యాడ్ సంథింగ్? Thank you so much for giving me the space. Thank you very much Kumran, thank you very much Geeta. I love this. I'm sure. देखिए कहते हैं ना हमारी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, चाहे तेलुगु में बोले चाहे तमिल में बोले, कहते हैं भारत में विविधता, जो विविधता का देश है भारत, भाषाएं कितनी हो लेकिन हमारी बात आप तक पहुंच जाती है, चाहे गीता पहुंचाए चाहे कुमरन चाहे रुचिता। लेकिन हमें पता है जिस वक्त का इंतज़ार और जिस पल का इंतज़ार आप सभी को है,
जहाँ पर हम सभी आप सबको उस पल की ओर ले जाने वाले हैं, जहाँ सभी सामने बैठे हुए, ज्योति कृष्णन जी की बात करूं, अगर निधि मैम की बात करूं, मैं किरवानी सर की बात करूं, ये ऐसे नाम हैं हमारी इंडस्ट्री के जो दशकों से सुपर डुपर हिट चीज़ें हमें देते आ रहे हैं। एंटरटेनमेंट ऐसे ही नहीं बन जाता है, जब टीम एक साथ मिलती है तो एंटरटेनमेंट वो खिल के आता है जो सिनेमा पर तहलका मचाता है। और अगर ये तहलके की हम बात करें, ये तहलका 12 जून को मचने वाला है, वो आप सभी के सिनेमा घरों में, आप सभी के पास ही स्क्रीन पर होगा। आई एम श्योर यू गाइज आर ईगरली वेटिंग for the releasing of this wonderful movie, an amazing one, with the beauty, with the production, with the music, with the direction. I'm sure each and everything in this movie will be the gather one of a blockbuster hit, the one and only entertainment of this movie. ठीक है, ఇప్పుడు మనం వెళ్ళిపోదాం ప్రధాన ఘట్టం అంటారు కదా, అలా ఇవాళ మనం ఈ వేడుక జరుపుకుంటున్నాం అంటే ఈ చిత్రంలోని పాట లాంచ్ అవ్వబోతుందన్నమాట. మరి అది లాంచ్ అవ్వాలంటే లాంచ్ చేసే వ్యక్తులు కావాలి కదా, ఇంతకీ అది ఎవరు లాంచ్ చేస్తున్నారు ఏమో, స్క్రీన్ వైపు చూడండి అంటున్నారు, దానికి సంబంధించి మనకు తెలుస్తుందన్నమాట ఇప్పుడు. సో ஹரிஹர வீரமல்லு திரைப்படத்தின் 3வது பாடல் நாம் ஆவலோடு காத்திருந்த அந்த தருணம். We need some of the shout out. Come on everybody, please, please put your hands together everyone. Look at the screen. And now. Superstar of this world. It's not us. సాక్షాత్ మీద చూపించాలి. సూపర్ స్టార్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్. ఇట్స్ నాట్ us. సార్, పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఈ బాధ్యతలు మీకే ఇచ్చారు, సంగీతాన్ని అందించే బాధ్యత మీకే ఇచ్చారు, మీ సంగీతంలో వస్తున్న ఆ పాట లాంచ్ చేసే బాధ్యత మీకే ఇచ్చారు. ఏమంటారు కీరవాణి గారు? ఆయన చెప్పింది కరెక్టే కదండి. మన సంరక్షణ బాధ్యత మనమే చూసుకోవాలి, ఎవరు నీకు వచ్చి సహాయపడరు అని ఎప్పుడో ఘంటసాల గారు కూడా అన్నారు. సో ఇప్పుడు రిలీజ్ కాబోయే హరిహర వీరమల్లు సినిమాలో 3వ పాటని లాంచ్ చేస్తూ ఈ పాట ఒరిజినల్గా పాడిన సింగర్స్ సాయి చరణ్, కాలభైరవ, లోకేశ్వర్, హైమత్ అండ్ ఐరా వచ్చి మీరు రండమ్మా, వాళ్ళతో పాటు మంచి టాలెంటెడ్ ఫిమేల్ సింగర్స్ సపోర్టింగ్ వాయిసెస్ ఇచ్చారు, వారు కూడా వచ్చి ఈ పాటని లైవ్గా లాంచ్ చేయాల్సిందిగా నేను కోరుతున్నాను. కమాన్. ఆయన స్వరంతో అండ్ అలాగే దీంట్లో లిరిక్స్ రాంబాబు గోసాల గారు అత్యద్భుతంగా రాయడం జరిగింది అండ్ అత్యద్భుతంగా ఇక్కడ లైవ్లో ఆ పాటని పాడడం జరిగింది. నిజంగా రోమాలు నిక్కపొడుచుకునుట అంటారు కదా, అది ఇవాళ జరిగిందనమాట. సో నేను అంటే కొన్నిసార్లు మాటలు రావు సార్, మీ పాటనే మళ్ళీ మళ్ళీ వినాలనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇందాక నేను చెప్పినట్టు పోరాటానికి పౌరుషం యాడ్ అయితే ఎలా ఉంటుందో అంత పవర్ఫుల్గా, అంత పవర్ ప్యాక్డ్గా మీరు దీన్ని ఇచ్చారు. అండ్ పాట లైవ్లో మనం లాంచ్ చేసాము, బట్ లిరికల్ కూడా రావాలి కదా, మనం ఆ లిరికల్ ఎవరితో లాంచ్ చేద్దామంటారు కీరవాణి గారు? ఈ లిరికల్ వీడియోని అత్యద్భుతంగా తీర్చిదిద్దిన డాక్టర్ జ్యోతి దాన్ని ప్రజెంట్ చేసే బాధ్యతను తనకిస్తున్నాను. సో జ్యోతికృష్ణ గారు, మీరు లిరికల్ సాంగ్ లాంచ్ అనగానే ప్లే అవుతుంది సార్. అందరూ లాస్ట్ 2 డేస్గా సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అయ్యే సాంగ్, ఎక్కువ ఎక్సైట్మెంట్, ఎక్కువ ఎక్స్పెక్టేషన్తో ఉండే సాంగ్, లిరికల్ కూడా అంతగా మ్యాచ్ అవుతుంది. అండ్ పవన్ గారు ఈ సాంగ్ని ఆల్మోస్ట్ ఒక 100-200 టైమ్స్ బాగా నచ్చి చూశారు. సో ఆ సాంగ్ ఇప్పుడు మీరు చూడబోతున్నారు. तदात्मने यजामहम, कहते हैं अधर्म क्या, जब जब आगे बढ़ा है अधर्म, उसे धर्म से नाश करने वाला किसी ना किसी का आप सबके सामने अवतार जरूर हुआ है. आज यही वो झलक है जहां हम अधर्म के लिए लड़ने वाले हैं. अधर्म की जीत हम होने नहीं देंगे, लेकिन धर्म के साथ कैसे जीत पानी है और आप सबके सामने कैसे इस झलक को लेकर आना है. आप सभी ये झलक देख चुके हैं. हरिहर वीर मल्लू जो 12 तारीख को आपकी पास ही सारे सिनेमा घरों में होगी और तहलका मचाती हुई. Geeta, over to you now. What to say? I am sure I am less of words. Right. Dharma, it's time to
आप चाहोगे எங்க ना? பக்கம் அதான். You want? ஜூன் 12ஆம் தேதி திரையரங்குகளை தெறிக்க விட போகிறோங்கிறத அவ்வளோ நேரம் அவங்க பேசுனாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒன்றே ஒன்று தான், இது ஃபஸ்ட்டு அவங்க பாடும்போது ஒரு மாதிரி புல்லரிச்சிருச்சு. அதுலேயே அந்த ஒய்லட் கலர் சொக்கா போட்டிருந்தாருன்னு ஜூனியர் என்டிஆர் மாதிரியே இருந்தார். அவர் ஆர்ஆர் படத்துக்கு அப்புறம் அந்த மாதிரி ஆயிட்டார்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் பயந்துட்டேன், கீரவாணி சார் என்ன பாடகர்கள் சொல்லி எல்லாரையும் கூட்டியாவது பாட வைக்கிறாங்க அப்படின்னு. நான் உரிமையையும் உடுக்கையும் போட்டு ஒரு வழி பண்ணி வச்சிருக்கீங்க சார். நிஜமாவே அவங்க பாடும்போது புல்லரிச்சுது, திரையில் பார்க்கும்போது நரம்பெல்லாம் புடைச்சிருச்சு. கண்டிப்பாக தமிழில் கேட்கணுங்கிற ஒரு பெரிய ஏக்கவர். புழுவையும் எலியையும் கூட புலியாக்குற ஒரு பாடலை படைச்சிருக்கீங்க. இந்த பாட்டு திரையரங்குகளில் எல்லாரையும் ஒரு நிமிஷம் எந்திரிச்சு நிற்க வச்சு ஏதோ ஒரு அவங்க வாழ்க்கையில் இருக்கிற சிக்கலை எதிர்த்து போராடணுங்கிற ஒரு பெரிய மோட்டிவேஷனை கொடுக்க போகுதுங்கிறது மட்டும் மிக நிச்சயமாக தெரியுது. இந்த பாடலை எங்கள் மொழியில் தமிழில் கேட்கணும்னு விரும்புகிறோம், உங்கள் அனுமதியோட சார். తమిళ్లో మరి ఎవరు లాంచ్ చేస్తున్నారు అంటే ద లెజెండరీ ప్రొడ్యూసర్ ఏఎం రత్నం గారి చేతుల మీదుగా తమిళ్ అండ్ మలయాళం సార్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ ప్లే అవుతుంది. సో మీరు లాంచ్ అంటే లాంచ్ అవుతుంది సార్. தமிழிலும் மலையாளத்திலும் இந்த பாடலை வெளியிடுவதற்கு தயாரிப்பாளர் ஏஎம் ரத்னம் சார் அவர்களை அன்போடு வேண்டுகிறேன். అందరికీ నమస్కారం అండి. హరిహర వీరమల్లు. యా దయాకర్ గారు బొకేతో ముందు స్వాగతం పలుకుతున్నారు. ముందుగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం అనమాట. సార్ నేను మీకు హెల్ప్ చేస్తాను, మీ కార్లో పెట్టించేయమంటారా? మాట్లాడండి. అందరికీ నమస్కారం అండి. హరిహర వీరమల్లు ఈ సినిమాలో అసుర హననం అనే పాట రాయటం నాకు చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. అలాగే ముందుగా ఈ సినిమా గురించి చెప్పాలంటే సూర్య మూవీస్ ఏఎం రత్నం గారి గురించి చెప్పాలి. ఆయన భారతీయుడు, నరసింహ, జీన్స్, ఖుషి ఇలా చాలా బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్లో తీసిన ప్రొడ్యూసర్ గారు. సూర్య మూవీస్ అనే పడితేనే ఒక వైబ్రేషన్లో ఉండేది. మేము ఇదివరకు చిన్నప్పుడు ఆ సినిమాలు చూసినప్పుడు ఆయన ఇంత భారీ బడ్జెట్తో పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారితో ఈ సినిమా ఇంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించి జూన్ 12వ తారీఖు రిలీజ్ చేయబోతున్నారు. అలాగే నెక్స్ట్ మా జ్యోతికృష్ణ గారు సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. రూల్స్ రంజన్ అనే సినిమాలో సమ్మోహనుడు అనే పాట రాయించారు నాతో. అది చాలా పెద్ద హిట్ అయింది. దానికి 100 రెట్లు ఈ పాట హిట్ అవుద్దని నేను నమ్ముతున్నాను బలంగా. అలాగే ఈ సినిమా కోసం ఆయన ఈ సినిమాని టేకప్ చేసిన తర్వాత ఒక ధర్మం కోసం యుద్ధం అన్నారు. అలాగే ఈ సినిమా కోసం ఆయన యుద్ధమే చేశారు. చాలా తపస్సు చేశారు ఆయన ఈ సినిమాని కంప్లీట్ చేసి ఇంతవరకు తీసుకురావటం కోసం. సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ఎందుకంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారిని మేము మళ్ళీ వెండితెర మీద చూడాలనుకుంటున్నాము. దాన్ని మీరు మీ తపస్సు వల్లే ఇది ఎంత త్వరగా వచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ సార్. ఇంకా నెక్స్ట్ మా కీరవాణి సార్ మీకు రుణపడి ఉంటాను సార్. మీ సంగీతంలో పాట రాయటం అనేది నా అదృష్టం. ఎందుకంటే నేను చిన్నప్పుడు హై స్కూల్లో చదువుకునేటప్పుడు పాటల పోటీ పెడితే సరదాగా మేజర్ చంద్రకాంత్ సినిమాలో పుణ్యభూమి నాదేశం అనే పాట పాడితే నాకు అప్పుడు నటరాజు జామెట్రీ బాక్స్ ఉండేది, అది నాకు గిఫ్ట్గా వచ్చింది. అలాగే అన్నమయ్య సినిమా చూసినప్పుడు ఆ సంగీతానికి దానికి నేను మైమర్చిపోయి నేను కూడా వెంకటేశ్వర స్వామి మీద పాట రాస్తే బాగుండు అని చెప్పి, మాది వేలుపుచర్ల అనే ఒక విలేజ్ కృష్ణా డిస్టిక్, ఆ పక్కనే గోపవరం అనే చోట ఒక వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్ ఉంటుంది. అక్కడికి వెళ్ళి ఒక 2 పాటలు పొద్దున్నే నుంచి ఈవినింగ్ వరకు 2 వెంకటేశ్వర స్వామి పాటలు రాసుకుని వచ్చాను. అంత ఇన్స్పైర్ చేశారు అప్పట్లోనే నా చిన్నప్పుడు. ఇన్ని సంవత్సరాలు పట్టింది సార్. ఎందుకంటే భారతదేశం కీర్తి ప్రతిష్టల్ని విశ్వవ్యాప్తంగా విస్తరింపచేసి మన కోసం ఆస్కార్ తీసుకొచ్చిన ఆ మహానుభావుడికి అందరూ ఒకసారి క్లాప్స్ కొట్టాలి. థ్యాంక్ యూ సార్. మీ సపోర్ట్ మర్చిపోలేను సార్. ఎందుకంటే రైటర్స్ కానీ సింగర్స్ కానీ ఆయన ఇచ్చే వాల్యూ, ఆయన ఎంతో అభిమానంగా ఆప్యాయంగా మాట్లాడుతూ ఆతిథ్యం ఇస్తారు. నేను దాన్ని పొందినందుకు చాలా కృతజ్ఞతగా ఉంటాను సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ఇంకా నెక్స్ట్ పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్. ఈ మాట వింటేనే ఒక వైబ్రేషన్ వస్తుంది. పవన్ కళ్యాణ్ గారంటే పోరాటం, పవన్ కళ్యాణ్ గారంటే ప్రకాశం, పవన్ కళ్యాణ్ గారంటే ప్రళయం, పవన్ కళ్యాణ్ గారంటే
ధైర్యం. పవన్ కళ్యాణ్ గారంటే అది అంటే మనం అన్లిమిటెడ్ పవర్. అలాంటి పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ఒక పాటలో సినిమాకి అన్వయించుకుంటూ ఇప్పుడున్న ఆయన పరిస్థితిని కూడా అన్వయించుకుంటూ రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ రాయమన్నారు డైరెక్టర్ గారు. దాన్ని నేను బాగానే చేశాను అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు పాట రిలీజ్ అయింది. మీ అందరూ ఈ పాటను చాలా పెద్ద హిట్ చేస్తారని కోరుకుంటూ, ఈ సినిమాని కూడా చాలా బిగ్గెస్ట్ హిట్ చేయాలని మీ అందరినీ కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. కీరవాణి సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. थैंक यू सर. बट मैं పాట పాడిన మా సింగర్స్ అంతా భైరవ బ్రో, హైమత్, సాయి చరణ్, లోకేష్, మీ అందరికీ థ్యాంక్ యూ. అలాగే కోరస్ అందించిన మా సింగర్స్, ఎందుకంటే ఈ సింగర్స్ అంతా నాకు ఎప్పటి నుంచో పరిచయం. నేను ఒక పెద్ద సినిమాకి పాట రాయాలని వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు. థ్యాంక్ యూ బ్రో, మీ సపోర్ట్ మర్చిపోలేను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. பாடலாசிரியர் அறிமுகப்படுத்துறீங்க சார். எனக்கு have something in Hindi. ஹிந்தி பாட்டு இன்னும் ஹிந்தியில నా- பாட்டு எழுதல. నాకు- எழுதும் போது உங்களுக்கு பதில் சொல்லுவாங்க. నాకు తమిళ్ వచ్చినట్టే రాంబాబు గోసాల గారికి హిందీ వచ్చినట్టుంది. Please సో ప్రాబ్లం లేదు రాంబాబు గారు, నో వరీస్ అండి. మనం ఇప్పుడు కన్నడలో స్పీచ్ విందాం అనమాట. కన్నడలో చెప్పి సార్ ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్ సార్. మీరు ಕನ್ನಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಂడి, తెలుగు ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಂడి. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೂ స్వాగతವನ್ನು బహిస్తా. సార్ కిరణ్ సార్ మీరు లేకపోతే నేను ఈ స్టేజ్ మీద ఈరోజు లేను. యాక్చువల్లీ త్రిబుల్ అంత మంచి సాంగ్స్ని నా చేత రాయించారు. తర్వాత ఈ సినిమా కూడా ఛాన్స్ ఇచ్చారు. సో ఎప్పుడు మీ పాదాల వద్ద ఉంటాను నేను. ಸೊ ಐಮ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಯು ಸರ್. ಕೀರವಾಣಿ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಸಾರಿ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹಳೆಯ ಹಾಡುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳವರೆಗೂ ಅವ್ರಿಗಿರುವಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವಾಗಬಹುದು, ತುಂಬ ನಂಬಕ್ಕಾಗದಿರೋಂಥಷ್ಟು ಅತಿಶಯವಾಗಿರೋಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಯು ಸರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಲವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ డైరెక్టర్ జ్యోతికృష్ణ సర్కి సార్, ఈ సినిమా చాలా పెద్ద హిట్ అయ్యి వరల్డ్ వైడ్ మళ్ళీ మనకు ఇంకొక ఆస్కార్ రేంజ్కి వెళ్ళాలని నేను కోరుకుంటున్నాను సార్. సత్యం సార్ గారు ఆఫీస్కి వస్తారు పిలిచి చాలాసేపు సాంగ్స్ గురించి, నేను ఆయన ఆ లిరిక్స్కి ఫ్యాన్ యాక్చువల్లీ చిన్నప్పటి నుంచి కూడా. ఎందుకంటే రొటీన్ వచ్చే లిరిక్స్ కాకుండా ఆయన రాసే లిరిక్స్ వేరేలా ఉండేవి. ఒక కొంటె పిల్లని చూసా సెంటీమీటర్ నవ్వమని అడిగా అని రాసినప్పుడు అయినా ఒక నవ్వితే 100 మంది చచ్చిపోయారు. ఏంటి లిరిక్స్ ఇలా కూడా రాయొచ్చని. అంటే నా లిరిక్స్ స్టడీ చేస్తున్నాను సార్, సీతారాం శాస్త్రి గారిది కానీ వేటూరి గారిది కానీ. సో అలాంటప్పుడు ఆ సాంగ్స్ ఆ రొటీన్ కంటే వెరైటీగా ఉన్నాయి. సో అన్ని సాంగ్స్ కూడా మీరు చాలా బాగా రాశారు సార్, ఒకే ఒక్కడు కావచ్చు అన్ని సాంగ్స్. సో దాని గురించి చాలాసేపు మాట్లాడుకున్నాం. సో ఈ అవకాశం నాకు ఇక్కడ ఇచ్చిన మీకు కూడా ధన్యవాదాలు అర్పిస్తున్నాను సార్. తర్వాత మన సింగర్స్ కాలభైరవ, హైమత్, సాయి చరణ్ గారు అండ్ ఆల్ మై సిస్టర్స్ చాలామంది, అందరూ కూడా నేను రాసిన సాంగ్స్కి ఇంతకు ముందు కూడా పాటలు పాడారు మీరు. సో అందరికి కూడా ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ ఆల్సో. అండ్ ద బ్యూటిఫుల్ హీరోయిన్ నిధి గారు హియర్, आपको हमारी कन्नड़ा लोगों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट टू द मूवी एंड फॉर योर करियर आल्सो. ఇంకా ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ. ನಾವು ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆಲಿ ಕೂತಿದ್ವಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಹಾಗೂ ಅಣ್ಣ ಜೊತೆಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ದಸರಾ ಮೂವಿಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ದ ఎంటైర్ అండ్ కో లిరిసిస్ట్ ఆల్సో. ఈయన నాకు పెద్ద ఛాలెంజ్ ఇచ్చారు తెలుగులో. ఈయన రాసిన లిరిక్స్కి కిరవాణి సార్ నాకు అప్పుడు సీరియస్గా చెప్పారు, అంత్యప్రాస చాలా బాగుంటేనే సాంగ్ బాగుంటుందని. సో దాన్ని సమకూర్చడానికి చాలా కష్టపడ్డాను సార్. సో ఐ థింక్ ఐ మేడ్ జస్టిస్ టు ద సాంగ్ అని అది మీరు చెప్పాలి సార్. సో ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు ఆల్ ద లిరిక్ రైటర్స్, అబ్బాస్ టైర్వాలా గారు కానీ, పా విజయ్ గారు కావచ్చు, అండ్ ఆల్ ద అదర్ లిరిసిస్ట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ ద స్టేజ్ గివెన్ టు మీ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. థ్యాంక్ యూ. అండ్ పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి స్నేహితులు, శ్రేయోభిలాషి హరీష్ పై గారిని వేదిక రాసుగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము. ఐ రిక్వెస్ట్ హరీష్ గారు ఆన్ టు ద స్టేజ్ ప్లీజ్. మరి ఇలా
జూన్ 12వ తారీఖున చరిత్ర సృష్టించబోతున్న ఈ చిత్రానికి దర్శకుడిగా మారి దర్శకత్వం వహించి ఇంత అద్భుతమైన చిత్రాన్ని మనందరి ముందుకి తీసుకుని రాబోతున్న దర్శకుడు జ్యోతి కృష్ణ గారిని వేదిక రాష్ట్రంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము. సో ఈ చిత్రం తర్వాత అద్భుతమైన విజయాన్ని ఆయన సొంతం చేసుకోబోతున్నారు. ఎన్నో సాహసోపేతమైన సన్నివేశాలు ఉన్నాయి. వాటన్నిటినీ చాలా చక్కగా దర్శకత్వం వహించి మన పవర్ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు స్టేజ్ ప్లీజ్. இந்த திரைப்படத்தை இவ்வளவு பிரம்மாண்டமா எடுத்து கொடுத்துருக்க உண்மையிலே ஒளிப்பதிவின் பரமஹம்சர் மனோஜ் பரமஹம்சா அவர்களை அன்போடு மேடை கிடைக்கிறேன். எங்கள் ஊரில் சாரை நாங்கள் கேமரா பீஸ்ட்னு தான் கூப்பிடுவோம். ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார். అండ్ లెజెండరీ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ, అద్భుతమైన చిత్రాల్ని మనందరికీ అందించిన ప్రొడ్యూసర్ కీరవాణి గారిని వేదిక రాష్ట్రంగా స్వాగతిస్తున్నాము. Everyone, please put your hands together. And the DOP Manoj Paramahamsa garu, I request on to the stage please. So costume designer Aishwarya garu, please join the stage ma'am. ஆடை வடிவமைப்பாளர் So amazing DOP Manoj garu, Manoj Paramahamsa garu, welcome sir. Yes. The entire team is here and the power of Harihar Veer Mallu. Everyone, please put your hands together for this wonderful and amazing power pack team. ஹரிஹர வீரமல்லு திரைப்படத்தின் ஒட்டுமொத்த கலைஞர் పాత్రికేయ మిత్రులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ఈరోజు మనందరం ఇక్కడ చూస్తున్నాం ఒక పండగ వాతావరణం. జూన్లో పండగలే లేవు, కానీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా పండగ రాబోతుంది. జూన్ 12వ తారీఖు పవర్ స్టార్ హరిహర వీరమల్లు రిలీజ్. జాతర జాతర జూన్ మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగా పండుగ చేసుకుంటుంది. ఇది 100% జరగబోతుంది. డబ్బింగ్ కూడా చెప్పేశాము. సినిమా ఒక రేంజ్. ఇక పవర్ స్టార్ గురించి చెప్పేదే ఉంది. ఇందులో ఒక ప్రత్యేకత, ఇప్పటిదాకా మన పవర్ స్టార్ గారు ఇలాంటి సినిమా చేయలేదు. అన్ని సోషల్ ఫిల్మ్స్ చేశారు, యాక్షన్ ఫిల్మ్స్ చేశారు, సెంటిమెంట్లు. హిస్టారికల్ ఫిల్ము ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం, నభూతో నా భవిష్యత్తు. ఇక దీనిలో టెక్నీషియన్స్ కానీ, ఆర్టిస్టులు కానీ, వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్సెస్ కానీ, ఎస్పెషలీ డైరెక్ట్గా టేకింగ్ కానివ్వండి. అఫ్కోర్స్ సూర్య మూవీస్ గురించి ప్రత్యేకంగా ఇప్పుడు చెప్పాల్సిన పని లేదు. రత్నం గారు, అలాగే వాళ్ళ సోదరుడు దయాకర్ గారు, వాళ్ళ నిర్మాణంలో జరిగిన ఈ సినిమా అద్భుతం, అనిర్వచనీయం.
ఇది నా మాటల్లో చెప్పడం కాదు, మీరే జూన్ 12 తర్వాత సినిమాల్లో చూస్తారు, థియేటర్లో చూస్తారు. ఆ రేంజ్లో ప్రేక్షకులు అభిమానులు ఎంజాయ్ చేయటం తథ్యం. అండ్ ఈరోజు ఇక్కడికి విచ్చేసిన మా ఆర్టిస్టులు కానివ్వండి, మా టెక్నీషియన్స్ కానివ్వండి, అన్ని అంటే 4 స్టేట్ల నుంచి వచ్చిన సోదర సోదరిమణులందరికీ నా హృదయపూర్వక కళాభివందనాలు. అండ్ హైలైట్ ఈరోజు డయాసు గురువు గారు ఆస్కార్ డయాస్, ఇది ఆస్కార్ డయాస్, ఆయనతో పంచుకోవడం చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను. అట్లాగే మీ అందరికీ తెలిసిన విషయం తెలియని విషయం నాకు తెలియదు, కానీ ఇంకో విషయం ఉందన్నమాట. కృష్ణ వందే జగద్గురువులో గురువుగారు మ్యూజిక్ డైరెక్షన్లో పాట పాడారు నేను. సారీ మీ దానిలో మిస్టర్ ఏదో ఒక పాట పాడాను మీది, అది మణిశరం గారు చేశారు. మీ డైరెక్షన్లో ఒక పాట పాడాను సార్. అది ఎనీవే, ఈ డయాస్ మీద గురుగారితో ఈ డయాస్ పంచుకోవడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. 100% ఈ సినిమా అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తారు. అండ్ వీల్ ఆల్ వెయిట్ ఫర్ ద డే June 12th. ఆల్ ద బెస్ట్ టు ద టీమ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. జై పవర్ స్టార్. అందరికీ నమస్కారం. నాకు ఫస్ట్ డౌట్ వచ్చింది ఈ సాంగ్ చూసి 4 సార్లు చూసిన తర్వాత నా వాయిస్ మీకు వినిపిస్తుందో లేదో అని, ఎందుకంటే అంత పవర్ఫుల్గా ఉండింది. థ్యాంక్ యూ అన్నయ్య, ఎక్స్ట్రాడనరీగా ఉంది. అలాగే సరే ట్రావెలింగు, సో అది హరిహర వీరమల్లు, సో మొదలెట్టి చేసుకుంటూ వస్తున్న దీంట్లో మధ్యలో వచ్చిన చిన్న డిస్టర్బెన్స్ మీకు అందరికీ తెలిసిందే. కోవిడ్ అవన్నీ వచ్చిన తర్వాత ఆగి మళ్ళీ మొదలెట్టి వీటన్నిటి ఒక ఇంతమంది అందరిది ఒక ఎత్తు అయితే, ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఫస్ట్ అన్నయ్య ఏం రత్నం గారిది, ఆయన గుండెలకి ఆయన గట్స్కి నిజంగా చెప్పాలంటే హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు హిమ్. ఎందుకంటే నిజంగానే ఈ సినిమా సో ఈ మధ్యలో మళ్ళీ మన పవర్ స్టార్ గారు డిప్యూటీ సీఎం ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్కి అవ్వడం, సో దాంతో కొంచెం రిస్ట్రిక్షన్స్ కొన్ని అవుట్డోర్స్కి వాటికి అసలు ప్రపంచంలో ఉండే లొకేషన్స్ అన్నీ మాకు స్పాట్కి తీసుకొచ్చి చూపించి, నిజంగా చెప్పాలంటే మీకు ఇలాంటి సినిమాలు చేయడం కొంచెం కష్టం అండి యాజ్ అన్ యాక్టర్స్. ఎందుకంటే చాలా విజువల్గా మేము వి నీడ్ స్పేస్ అనమాట. కొంచెం రిస్ట్రిక్టెడ్గా చేస్తున్నప్పుడు వీ విల్ డెఫినెట్లీ కొంచెం చిన్న ఇది ఉంటుంది. అవేమీ లేకుండా నిజంగా మా అందరు ఆర్టిస్ట్ని చాలా కంఫర్టబుల్గా చేసింది మా డైరెక్టర్ జ్యోతికృష్ణ. ఎందుకంటే తను మా విజువల్ని చూపించేవారు వచ్చి స్పాట్లో. అతను మనోజ్ గారు కలిసి దే యూస్ టు షో సమ్ విజువల్స్. అది ఎంత ఇన్స్పిరేషన్ అంటే మాకు ఒరిజినల్ లొకేషన్ అంటే అంత సంథింగ్ వీఆర్ డూయింగ్ అన్నది. ఇవన్నీ నేను చెప్పేవన్నీ మీకు అర్థమవుతాయి వెయిట్ టిల్ 12th. మీలాగే మేము కూడా ఎక్సైటెడ్ టు వాచ్ దిస్ ఆన్ బిగ్ స్క్రీన్ అండి. ఎందుకంటే ఒక అద్భుతం రాబోతోంది 12వ తేదీ. ఇట్ విల్ బి ఏ సునామీ, నో డౌట్ దాంట్లో. ఎందుకంటే ఇంతమంది మా అందరితో పాటు పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఏమంటారు దాన్ని ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ యాక్టింగ్. ఎందుకంటే ఇంతవరకు ఆయన్ని మీరు మన రఘుబాబు చెప్పినట్టు ఎంటర్టైన్మెంట్లో వేరే విధాలుగా చూశారు. అక్కడంతా కొంచెం అనిపిస్తుంది. ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం ఆయన ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్తో మీ ముందుకు హరిహర వీరములుగా రాబోతున్నారు. సో ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ ఎవ్రీబడి, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ హూ వర్ దేర్ ఇన్ దిస్ ప్రాజెక్ట్. అండ్ ఐ థ్యాంక్ ఆల్. అండ్ అలాగే పాత్రికేయ మిత్రులకి, సోషల్ మీడియా వాళ్ళకి, యూట్యూబర్స్ అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్తూ తప్పకుండా మళ్ళీ కలుస్తాం. ఇంకా చాలా మాట్లాడడానికి ఉన్నాయి. ఇప్పుడు వినడానికి చూడడానికి మాత్రమే టైం 12th వరకు. దాని తర్వాత అన్ని విల్ డిస్కస్. థ్యాంక్ యూ. ಸರ್ ఒక వర్డ్ ಕನ್ನಡలో ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ತುಂಬ ಸಂತೋಷ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ದೊಡ್ಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು. 12th ರಿಲೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮಗೂ ಒಂದು ಟ್ರೀಟು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಮಯ. ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் கம்மிங். அப்படியே தமிழ்லேருந்து வந்த எல்லாருக்கும் தமிழுக்கு ஒரு வணக்கம் சொல்லிட்டீங்கன்னா அவர் ஓ போடுறாங்க. தமிழ்காரங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு ஓ போட்டாச்சு. ஸோ 12 தேதி வரவங்க, 12ஆம் தேதியிலேருந்து ஒரு సునామీ வரப்போகுது. జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. పాన్ ఇండియా స్పీచ్ సార్ ఇదైతే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇది ఒక
పాన్ ఇండియా సినిమా కన్నా ఇట్స్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ మూవీ. అందుకోసం అందరికి అర్థమయ్యేటట్టు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతాను. సో ఈవెన్ ద ఇంటర్నేషనల్ ఆడియన్సెస్ కెన్ understand us. First of all, congratulations to the cast and crew for coming out with such an amazing output. And secondly, I'd like to thank the producers for the opportunity that they've given me in this film. I've learned a lot, and I'm looking forward to seeing the film on the big screen on the 12th. And I hope you all are there as well. Thank you. Thank you, Nihar. Thank you so much. And డిజిటల్ అండ్ ప్రింట్ మీడియా ఈరోజు హరిహర వీరమల్లు ఇంత గ్రాండ్గా టీజర్ లాంచింగ్ జరగడం నిజంగా మనందరం చాలా అదృష్టంగా చెప్పుకోవచ్చు. యాక్చువల్గా మరి 12th ఏదైతే ఉందో మరి వరల్డ్ వైడ్గా మరి ఈ సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది. సో సూపర్ డూపర్ హిట్ అవుతుంది. సో దీనికి మరి ఆల్రెడీ మన ప్రొడ్యూసర్ గారు కానీ డైరెక్టర్ గారు కానీ అలాగే టెక్నీషియన్స్ అందరికీ కూడా పేరు పేరున కంగ్రాచులేషన్ చెప్తూ సూపర్ డూపర్ హిట్ అవ్వాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ జై పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్. జై పవర్ స్టార్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఒక్క పిక్చర్ కోసం కీరవాణి గారు, ఏఎం రత్నం గారు అండ్ జ్యోతి కృష్ణ గారు, నిధి అగర్వాల్ గారు ఒక్క స్టెప్ ఫార్వర్డ్ అండి, జస్ట్ ఫర్ వన్ పిక్చర్. మీ నలుగురిదే అంటారా? ఎస్, దయాకర్ గారు జాయిన్. అందరికీ నమస్కారం, మీడియా అందరికీ నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ Telugu media, Tamil media, Kannada, Hindi, Malayalam, everybody for being here today. Sorry. Okay. First of all, Harihara Veeramallu నాకు ఒక చాలా 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 ఎమోషనల్ జర్నీ లాగా ఉంది, బికాజ్ we started the project almost 5 years ago, and the Nidhi in the beginning of the project and the artist in the beginning of the project towards the end of the project is a completely different person. So it's a very emotional journey for me. It's a very emotional film for me, and it has a huge place in my heart. And like all of you, I am the biggest fan of Pawan Kalyan sir. I usually don't say that, but if there is one person whose fan I am, it is Pawan Kalyan sir. So having the opportunity to have worked with him, like I always say, ee adrushtam naku dorkindi. So I'll always be grateful. Thank you to Ratnam sir, one of the best, most hardworking, passionate producers I've ever seen in my life. Jyoti sir, all your sleepless nights, hard work, everything will definitely pay off. To all the other artists that I have worked with, to the entire team of Harihara Veeramallu, thank you so much. This experience will always be the closest to my heart, and this is my most special film yet. So I hope you all like it, and take care. Lots of love. மேம், தமிழில் 2 வார்த்தைகளுக்கு ஒரு 2 எழுத்தில் ஒரு வார்த்தை பிடிக்குன்னா அது நிதி தான். அதுக்கு பின்னாடி தான் நாங்கள் ஓடிட்டுருக்கோம். சில நேரம் அதில் நிப்பாட்டி உங்கள் பின்னாடி பையில் ஓடியாராங்க. 12ஆம் எல்லாருக்கும் தேட்டருக்கு வந்துருங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா எல்லோரும் ஜாலியாகிடுவாங்க மேடம். 12th June ப்ளீஸ் தேட்டருக்கு வந்துருங்கப்பா. நன்றி. தேங்க்யூ. ఎంత బాగా हिंदी में बोलो ना आप, निधि तो बोलोगे हिंदी में. 12 जून आप सभी लोग अपने आस-पास के थिएटर में जाइए और हमारी पिक्चर हरिहर वीरमल्लू देखिए. हमने बहुत मेहनत की है और आप लोग को बहुत बहुत पसंद आएगी. Thank God someone is there. And one more person I forgot, Manoj sir, one of the best DOPs. I know why he's everybody's favorite DOP, so I would like to work with him again and again and again. So yeah, thank you. Thank you Nidhi, and wish you good luck. And now I request the legendary producer ఏఎం రత్నం గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాము. ముందుగా మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్కారం. ఇంత కష్టపడి 5 సంవత్సరాలు ఈ సినిమా తీశాను. మీ అందరి కోఆపరేషన్ ఈ సినిమా రైట్స్కి తీసుకెళ్తుందని నేను నమ్ముతున్నాను. ఎందుకంటే ఇది ఫస్ట్ ప్రెస్ మీట్, దీని తర్వాత ఇంకా 2 పెద్ద ఈవెంట్స్ కూడా చేస్తాం ఈ సినిమాకి. ఇంత పెద్ద సినిమాకి ప్రమోషన్కి ఈ టైం చాలదు. యాక్చువల్గా మేము ఇప్పుడే అనౌన్స్ చేసాం, కానీ చాలా కాలాతీతంగా ఈ సినిమా తయారైంది కాబట్టి ఇంత తక్కువ టైంలో, ఇంత రిలీజ్ టైంలో ఇంత ప్రమోషన్ చేయాలి. తప్పకుండా మీ అందరి సహకారం కావాలి. ఎందుకంటే ఈ సినిమా ఫీల్డ్లో నా జర్నీ 54 years. 54 yearsలో తెలుగు, తమిళ్, హిందీ అన్ని భాషల్లో నేను సినిమాలు తీశాను. ఆల్మోస్ట్ 90% నా సినిమాలన్నీ చాలా 100% సక్సెస్ అయినాయి. నాకేంటంటే కమర్షియల్గా కాకుండా సినిమా ద్వారా
ఏదో ఒక మెసేజ్ చెప్పాలనేది తపన. వాటిల్లో వచ్చిందే భారతీయుడు, ఒకే ఒకడు, ఇందులో నాయక్, ఇప్పుడు ఈ హరిహర వీరమల్లు. ఎంటర్టైన్మెంట్తో పాటు ఖుషి లాంటి సినిమాలు, బృందావన్ కాలం లాంటి సినిమాలు, అలాంటి సినిమాలు తీశాం. కానీ మాకు మీడియా చాలా పవర్ఫుల్, మీకు తెలుసు. దానివల్ల మనంతు ఎంతో కొంత మెసేజ్ చెప్పాలనేదే నా ఉద్దేశం. అందుకనే అందులోంచే భారతీయుడు పుట్టింది, ఇవాళ హరిహర వీరమల్లు పుట్టింది. ముందుగా ఈ సినిమా తయారవడానికి ముఖ్య కారణం పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు. ఆయన ఈ సినిమా మొదలవడానికి ముఖ్య కారణం సత్యాగ్రహి. నేను ఆయనతో ఇదో 3వ సినిమా చేస్తున్నాను. ఖుషి తర్వాత బంగారం తర్వాత ఆయన డైరెక్షన్లో సత్యాగ్రహి అనే సినిమా అనౌన్స్ చేశాము, పూజ కూడా చేశాము. సత్యాగ్రహి అంటే అందరికీ, నాకు కూడా తెలిసింది ఒట్టి సత్యాగ్రహం, గాంధీ గారి సత్యాగ్రహం. ఆయన చెప్పిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది సత్య ఆగ్రహి. ఈవెన్ ఐఎమ్ రెడీ టు డై ఫర్ ది జస్టిస్ అని ఇంత పవర్ఫుల్ ఉందని మేము ఓపెనింగ్ చేసాం. కానీ ఆయన డైరెక్ట్ చేయాలి కాబట్టి ఆయన డైరెక్షన్ చేయలేదు. అందుకని దాని వరకే రత్న గారి సినిమా చేయాలని ముందు వేదాళం అనే సినిమా నేను తమిళ్లో సూపర్ హిట్ అయింది, దాన్ని రీమేక్ చేద్దాం అనుకున్నాం. కానీ అది ఎలక్షన్ వచ్చి చేయలేదు. తర్వాత కృషి గారు ఒకసారి నాకు ఫోన్ చేసి ఒక లైన్ ఉందని ఈ లైన్ చెప్పారు, నాకు నచ్చింది. కళ్యాణ్ గారి దగ్గర తీసుకెళ్ళి చెప్తే కళ్యాణ్ గారు అన్నారు కృషి గారితో, నేను రత్న గారి జడ్జిమెంట్ నమ్ముతున్నాను అన్నారు. అలా మొదలైంది ఈ సినిమా. చాలా టైం అవడం వల్ల 2-3 కరుణాలు దాటింది, చాలా కాలాతీతమైంది. అందువల్ల అందరూ టెక్నీషియన్స్ కూడా ఎంతకాలం అయింది కాబట్టి అనుకోకుండా ఎప్పుడో వేదాళం సినిమానే డైరెక్ట్ చేయమని మా అబ్బాయి జ్యోతికృష్ణని కళ్యాణ్ గారు రమ్మన్నారు. కానీ అప్పుడు తను సినిమా ఆక్సిజన్ చేస్తున్నారు, మధ్యలో ఉన్న నేనే పిలవలేదు. ఒక విధంగా నేనే తనకి అపకారం చేసినట్టు. ఈ సినిమా ఏదో మా అబ్బాయి అని డైరెక్షన్ చేశాడు అని కాదు, నిజంగా నాకే హెల్ప్ చేసినట్టు. ఎన్నో రాత్రులు నిద్రపోకుండా ఈ ఒక హిస్టారికల్ ఫిల్మ్ని తను హ్యాండిల్ చేయడం విధానం అసలు కళ్యాణ్ గారు ఆశ్చర్యపోయారు. ఎందుకంటే తను +2 చదువుతున్నప్పుడే మన స్నేహం కోసం సబ్జెక్ట్ చెప్పి తమిళ్లో శరత్ కుమార్తో తీసాం. తను లండన్లో వేల్స్ యూనివర్సిటీలో చదువుకున్నాడు. ఇప్పటి వరకు అవకాశం దొరకలేదు. అంటే నేను ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నా, నా పనిలో నేను ఉన్నాను. కానీ ఈ సినిమాతో తనేంటో నిరూపించాడు. ఇప్పుడు ఈ ట్రైలరు బ్యాక్గ్రౌండ్ కిరవాణి గారు ఎంత అద్భుతంగా సాంగ్ చేశారు. సాంగ్ మీ సినిమా కోసం చేస్తే దాని ఉన్న బ్యాక్గ్రౌండ్స్ అన్ని తీర్చి ఇలా ఈ ట్రైలర్ తయారు చేశాడు. కళ్యాణ్ గారికి చాలా బాగా నచ్చింది. నిన్న వచ్చి కిరవాణి గారిని అభినందించారు. అంత గొప్పగా సాంగ్ ఉంది. మీ అందరికీ నచ్చిందా ఈ సాంగ్? ఫస్ట్ చెప్పండి. ఇది చాలా బాగా ఒక ట్రైలర్ లాగా ఉంది సాంగ్. ఖచ్చితంగా 12వ తారీఖు థియేటర్లో వస్తుంది. ఫస్ట్ ఖుషి టైంలో హిందీలో డబ్ చేయమని కళ్యాణ్ గారు నన్ను అడిగారు. నేను ఇది ఓన్లీ తెలుగు వరకే అని చెప్పాను. కానీ ఈ సబ్జెక్ట్ ఎందుకంటే పాన్ ఇండియా సబ్జెక్ట్ కాబట్టి అందుకని పాన్ ఇండియా అని అనౌన్స్ చేశాం. సౌత్ కంటే నార్త్కి ఎక్కువ కనెక్ట్ అవుతుందని నమ్మకం. ఇది హిందీలో చాలా బాగా క్లిక్ అవుతుందని. ఇక్కడ ఎలాగో పవర్ స్టార్ గారు ఉన్నారు, హిందీ పెద్ద హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటాం. ఇందులో బాబీ డియోల్ ఇందులో మెయిన్ రోల్ యాక్ట్ చేశారు. ఇందులో ఈ సినిమాకి పనిచేసిన అందరి టెక్నీషియన్లకి ఈ సభాముఖంగా నేను థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. ప్రతి ఒక్కళ్ళు కష్టపడ్డారు. హాలీవుడ్ ఫిలింకి 2 డైరెక్టర్లు 3 డైరెక్టర్లు ఉన్నట్టు ఈ సినిమాకి కూడా 2 డైరెక్టర్లు డైరెక్ట్ చేశారు. ఈ సినిమాకి మేజర్ పార్ట్ ఇప్పుడు జ్యోతికృష్ణ చేశాడు. ఇప్పుడు మీరు ట్రైలర్ చూశారు. ఇంకా వచ్చే నెక్స్ట్ సాంగ్ ఈవెంట్స్ చూస్తే ఈ సినిమా ఎంత గొప్పగా ఉంటుందో. నా సినిమాని ప్రతి వాళ్ళు వాళ్ళ సినిమా సక్సెస్ అవ్వాలనే చేస్తారు. కానీ ఈ సినిమా అనుకోకుండా చాలా అద్భుతంగా తయారైంది. చాలా కష్టపడ్డా అందరికీ సభముఖంగా థ్యాంక్ చేస్తున్నాను. 12వ తారీఖు ఎదురు చూద్దాం. జై హింద్. தேங்க்யூ சார். ரத்னம் காரு. உங்ககிட்ட எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது 2 விஷயம் சார். சார் ரத்னம் சார் சொல்லுங்க. ஒன்று உங்களுடைய நாணயம், ஃபினான்ஸை மட்டும் சொல்லலை சார், உங்கள் நேர்மையை சொன்னேன். 2வது எந்த ஒரு படப்பிடிப்பு தளத்துக்கு நீங்கள் போனாலும் நான் தான் படம் போட்டிருக்கேன், நான் முதலாளிலாம் இல்லாமல் ஒரு கலைப்படைப்பு உருவாகணும்னா நான் இறங்கி எந்த வேலையும் செய்வேங்கிற உழைக்கணும்னு நினைக்கிறேன் உங்களோட எண்ணம். நீங்கள் 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எடுத்த படத்தையும் இப்போ நாங்கள் போட்டு கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் சார். இந்த படத்தை நம்ம தமிழ் மக்கள் எப்படி கொண்டாட போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? இப்போ எனக்குள்ள டெக்னீஷியனாக ப்ரொடியூசர்னு எப்போவுமே ஒரு சண்டை நடக்கும். இப்போது ப்ரொடியூசர்னா இது போகிறோம், இது பட்ஜெட், இதுதான் லிமிட் அப்படின்னு பண்ணுவாங்க. ஆனால் எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வர வரைக்கும் நான் படம் பண்ணுவேன்.
அதனால தான் என் படங்கள் 90% தமிழில் விஜயோட நான் 3 படம் பண்ணேன். குஷி, கில்லி, சிவகாசி, 3மே சூப்பர் ஹிட். 25 வருஷத்துக்கு அப்புறம் கில்லி இப்போ ரீரிலீஸ் பண்ணாலும் பெரிய ஹிட் ஆச்சு, மிகப்பெரிய ஹிட் ஆகிடுச்சு. அதே மாதிரி குஷி திரும்பி ரீலீஸ் பண்ண போகிறோம் தமிழில். தெலுங்கில் ஆல்ரெடி ரீரிலீஸ் பண்ணோம். அது விக்ரமோட தூள் அண்டு பீமா பண்ணோம். ரன், கமல் சாரோட இந்தியன், தமிழில் இத்தனை படம் பண்ணியிருக்கேன். இப்போது தமிழ் படங்கள் எல்லாம் தெலுங்கில் கொண்டு வந்திருக்கோம். இப்போ தெலுங்கு படத்தை தமிழில் கொண்டு வரோம். ஏதோ இது தமிழ் படம் மாதிரி எல்லாம் ரசிப்பாங்க. ஏன்னா எல்லாருக்கும் இப்போ இருக்கிற மூமெண்ட், ப்ரெசென்ட்டு, நாட்டுடைய சுச்சுவேஷன் இந்த படத்துக்கு பயங்கரமாக ஆப்டாகும் நான் நினைக்கிறேன். ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த உணர்வு கிரியேட் ஆகும் இந்த படம் பார்த்தேன், இந்த சாங்கு பார்த்தாலும். கண்டிப்பாக தமிழையும் எல்லாம் सबको मैं ये पिक्चर के बारे में मैं हिंदी प्रोड्यूसर नायक पिक्चर बनाया मैंने, नायक और तेजस्विनी 2 पिक्चर बनाया मैंने, दोनों अच्छा चल गया और हिंदुस्तानी भी हिंदी में डब किया. अभी ये पिक्चर भी हरिहर वीरमल में नाम से हिंदी में आ रहा है. सब हिंदी में नॉर्थ इंडिया बहुत अच्छा कनेक्ट हो जाएगा. आई थिंक सो. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. थैंक यू सर. रुचिका हैप्पी राइट? थैंक यू सो मच. थैंक यू. फाइनली आई एम हैप्पी. मेरी हिंदी जितने भी मेरे दोस्त हैं सबको जाकर बोल सकती हूँ कि प्लीज़ मूवी देखना है. चाहे तेलुगु में देखो, तमिल में देखो, सबटाइटल के साथ देखो, लेकिन मूवी ज़रूर देखनी है 12th को. या यस, थैंक यू सर అండ్ విష్ గుడ్ లక్. అండ్ నా సో మరి పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారిని వీరుడుగా, ఆ పాత్రలో న్యూ అవతార్లో హరిహర వీరమల్లుగా, సో ధర్మం కోసం యుద్ధం చేసే పాత్రలో మనందరి ముందుకి సూపర్ పవర్ఫుల్గా తీసుకొస్తున్న దర్శకుడు జ్యోతి కృష్ణ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాము. ముందుగా ఇక్కడ వచ్చిన మన సినిమాని ప్రేమించే, సినిమాని సపోర్ట్ చేసే, సినిమా కోసం ఎవ్రీ ఫ్రైడే నిద్రపోకుండా కళ్ళుతో లైక్ అన్ని సినిమాలు చూస్తూ దాన్ని అప్రిషియేట్ చేస్తూ ఉన్న మన మీడియా మిత్రులందరికీ వెల్కమ్ చెప్తున్నాను. అండ్ சென்னையில் இருந்த மீடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களை பார்க்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இங்கே வந்தப்புறம் 2 இயர்ஸ் தமிழை கேட்கல, ஃபஸ்ட் டைம் தமிழ் கேட்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் ரொம்ப சந்தோஷம். அண்ட் ஃபார் ஹிந்தி மீடியா, I love Hindi songs, I love Hindi music and movies, but I speak Hindi very bad, so I say it in English. Thank you so much for coming here. And Harihara Veeramallu, పవన్ కళ్యాణ్ గారిని డైరెక్ట్ చేయాలని ఇండస్ట్రీ ఉండే ప్రతి డైరెక్టర్కి ఒక్క షార్ట్ అండ్ డైరెక్ట్ చేయాలి చాలా ఆశ, కళలు ఉంటాయి. అదొక డ్రీమ్, ఒక అవార్డు ఇచ్చినంత ఒక అంబిషన్గా ఉంటుంది. అలాంటి ఆపర్చునిటీ నాకు దొరకడం చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. అండ్ ముందుగా ఇది ఎలా నాకు స్టార్ట్ అయిందని, దీనికి మొత్తం హరిహర వీరమల్లుకి ఈ వీరమల్లు క్యారెక్టర్ అండ్ ఈ డిజైన్ చేసింది, ప్రాజెక్ట్ డిజైన్ చేసింది, దీని బేసు ఒక స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్ వేసింది క్రిష్ గారు. క్రిష్ గారు ఒక పెద్ద స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్ వేసి అండ్ దాంట్లో ఒక మంచి పెద్ద లెవెల్ సినిమా తీసుకెళ్ళాలని ప్రొడ్యూసర్ రత్నం గారు ఇద్దరు ప్లాన్ చేస్తున్నారు. అంత పెద్ద బాధ్యత క్రిష్ గారు ఒక ఒలింపిక్ టార్చ్ లాగా నాకు అందించి ముందుకు తీసుకెళ్ళి చెప్పారు. అండ్ అది ఈరోజు కంప్లీట్ చేశాను. అండ్ ఇంత పెద్ద రెస్పాన్సిబిలిటీ దీనికి పవన్ కళ్యాణ్తో సినిమా చేయాలనేది మామూలు విషయం కాదు. ముందు ఆయన ఇంప్రెస్ అవ్వాలి. ఆయన ఇంప్రెస్ చేయటం అనేది చాలా కష్టమైన పని. అండ్ ఆయన ఇంప్రెస్ అయ్యేంత హార్డ్ వర్క్, హోంవర్క్ చేసి ఆయన ఇంప్రెస్ అయ్యేట్టు చేశాను. ఆయన ఇంప్రెస్ అయ్యారంటే అప్పుడు ఆడియన్స్కి ఎంత ఎక్సైట్మెంట్ ఉందో చూడండి. ఇటు పవన్ సార్ని ఇంప్రెస్ చేసేది కన్నా మా ప్రొడ్యూసర్ రత్నం సార్, నాన్నగారు ఇంప్రెస్ చేయడం చాలా కష్టం. ఆయనకి నచ్చితే 10 గుర్రాలకి 100 గుర్రాలు ఇస్తారు, లేదా అసలు లొకేషన్ పర్మిషన్ కూడా ఒక 1000 క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. సో అలాంటిది ఇటు పవన్ గారు, ఇటు ఒక లెజెండ్ రత్నం సారు ఇద్దరు ఇంప్రెస్ అయ్యారంటే అప్పుడు దీని రిజల్ట్ ఎలా ఉంటుందని మీరే థియేటర్లో చూసుకోండి, ఎలాంటి సినిమా వైబ్రేషన్ క్రియేట్ అవబోతుందని. అది కాకుండా ఇప్పుడు మీరు చూసిన ఈ సాంగ్ లైక్ అసుర్ హననం, ఈ సాంగ్ టైటిల్ పెట్టింది కిరవాణి సారే. అండ్ దీనికి ఒక చిన్న జర్నీ ఉంది. నేను ఈ సినిమాని చేయబోతున్నానని ఒక 1.5 year బ్యాక్ ఫిక్స్ అయింది, 1.5 year 2 year బ్యాక్. అప్పుడు అనౌన్స్మెంట్ రాలేదు. ఒకరోజు ఆఫీస్లో ఉంటే రాంబాబు కోశల్ నా ఫ్రెండ్ వస్తే ఇలాగ ఒక సిచ్యువేషన్ ఉంది సార్, ఒక ఫైట్ సాంగ్ రాయాలి. ఆ సాంగ్ మొత్తం పవన్ సారే, ఆ ఫైట్ మొత్తం పవన్ సారే కంపోజ్ చేసి డిజైన్ చేశారు. దీన్ని ఒక దగ్గర 50-60 days షూట్ చేశారు. అండ్ ఒక ప్యాషన్తో చేశారు ఆయన. ఇది ఆయన ఫైట్లో చేసిన వైబ్రేషన్ ఆడియన్స్కి కలగాలి. మనం ఒక సాంగ్ రాస్తామని ఒక సాంగ్ అనుకుని రాసుకున్నాము. రాంబాబు గారు ఒక వైబ్రేషన్ రాసిన తర్వాత ఇది ఎలా సార్ అన్నారు, హీరోని కానీ కలవాలన్నారు. అప్పుడు నేను చెప్పిన ఆయనకి ఒకే మాట, ముందు నేను కలవాలి సార్, ముందు కిరణ్ గారు నన్ను అక్సెప్ట్ చేయాలి, దాని తర్వాత మిమ్మల్ని అక్సెప్ట్ చేయాలని. దాని తర్వాత అది జరిగింది.
దగ్గర 1 year బ్యాక్ రాసిన సాంగ్ అది. ఇప్పుడు వెళ్ళి కిరవాణి సార్ కలిసి సార్ బాగా నచ్చి లిరిక్స్ అప్రిషియేట్ చేసి, సార్ నాకు మీ దగ్గర చాలా నచ్చింది ఏంటంటే మీరు అందరూ ఎంకరేజ్ చేయటం సార్. నన్ను ఎంకరేజ్ చేశారు. అదే టైంలో ఎవరు లిరిక్ని అడిగారు, ఇలాగ కొత్త రైటర్ సార్ అనగానే పిలవండి అన్నారు. పిలిచి ఆయనతో ఎంకరేజ్ చేసి సాంగ్ చేసి అసలు అద్భుతంగా సార్. నేను షూట్లో నేను ఈ సాంగ్ నాకు సార్ పంపించినప్పుడు ఒక్క సెకండ్ నన్ను 5 minutes నేనే మర్చిపోయాను సాంగ్ అని. సో అంత ఎక్స్ట్రాడినరీ సాంగ్ ఇచ్చింది, చాలా థ్యాంక్స్ సార్. ఈ ఒక్క సాంగ్ కాదు, సినిమాలో అన్ని మ్యూజిక్స్ సార్ చాలా బాగా చేశారు. అండ్ ఒక చిన్న అడ్వాంటేజ్ పవన్ సార్తో డైరెక్ట్ చేసేలాగా నాకు ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఈ సినిమా దొరికింది ఏంటంటే, నా ఫస్ట్ సినిమా నీ మనసు నాకు తెలుసు, ఏ రెహమాన్ సార్ మ్యూజిక్. అప్పుడు నాకు 20 years, నా కెరియర్ స్టార్ట్ అయింది రెహమాన్ సార్ వల్ల. నేను 20 yearsలో సరదాగా ఒకసారి సార్ని కలిసి ఒక లైన్ చెప్పాను, నాకు నచ్చింది సినిమా చేయన్నారు. అప్పుడు నా పైన నాకే డౌట్, సార్ నేను చెయ్యొచ్చా ఇంత యంగ్ ఏజ్లో అని అడిగాను. నువ్వు చేయొచ్చు కానీ నాకు ఒక ప్రామిస్ చేయన్నారు. ఏంటని, నువ్వు దేనికి కాంప్రమైజ్ అవ్వాలంటే నేను సినిమా చేస్తానన్నారు. సో అలాగ నా కెరియర్ స్టార్ట్ అయింది. అలాగే ఇప్పుడు కిరవాణి సార్తో ఈ సినిమా చేసేటప్పుడు నాకు ఒక అడ్వాంటేజ్, ఒక సంతోషం, ధైర్యం ఇదేంటంటే గర్వం ఏంటంటే, సినిమాల నుంచి 2 మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆస్కర్ తీసుకున్నారు. ఒకటి ఏ రెహమాన్ సార్, ఒకటి కిరవాణి సార్. ఇద్దరు ఆస్కర్ విజర్స్తో పనిచేసే అవకాశం నాకు దొరికింది. అండ్ ఐఎమ్ ఫీల్ సో ప్రౌడ్ అండ్ హ్యాపీ సార్. నా కెరియర్ అక్కడ స్టార్ట్ అయింది, బట్ ఇప్పుడు ఈ సార్తో లిఫ్ట్ అవబోతుంది. ఐ కెన్ క్లియర్లీ సీ దట్. అండ్ థ్యాంక్ యూ సార్. ఆల్సో సార్ నేను ఒక మాట అడిగాను, సార్ మీ మ్యూజిక్లో ఒక వైబ్రేషన్ వస్తుంది, నాకు కాదు ఎవ్రీబడికి, ఈవెన్ బాహుబలి ఎవరి ఇంట్లో ఎక్కడ సౌండ్ అయినా ఒక వైబ్రేషన్ వస్తుంది సార్, మీకు ఒక టైటిల్ ఏమైనా ఇస్తామని సార్ కొడతానన్నారు. నాకు టైటిల్ అలా ఇవ్వద్దు అని అన్నారు. బట్ నా మనసులో అనుకుంటాను, సార్ ఇస్ మాస్టర్ ఆఫ్ రాగాస్, మాస్టర్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ అన్నట్టు ఒక మంచి ఫీల్తో సార్ ఉన్నారు. ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ సార్ వర్కింగ్ విత్ యూ ఫర్ దిస్ మూవీ అండ్ దిస్ సాంగ్ సార్. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ సార్ ఫర్ దిస్. అండ్ మా షూటింగ్లో జరిగిన ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ చెప్పాలనుకున్నా సార్. విజయవాడలో షూట్ చేస్తున్నాము, మేము ఒక 300-400 క్రూ వెళ్ళి షూట్ చేస్తున్నాము. రోజు పవన్ సార్ కరెక్ట్గా 8 o'clock వచ్చేస్తారు. అండ్ ఆయన బిజీ షెడ్యూల్లో మీ అందరూ వెయిట్ చేస్తున్నారని కరెక్ట్గా టైంకి ఫినిష్ చేసి వెళ్ళిపోతారు. ఒకరోజు షూటింగ్ మీ అందరూ వెయిటింగ్, నాకు ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్లో ఉంటుంది సెట్లో ఉంటే. 8:30 అయింది, 9 అయింది, 9:30 సార్ రాలేదు, 10 అయింది. సరే అందరూ వెయిటింగ్. నేను సార్ వెళ్ళి కెరవలో చూసి సార్ షార్ట్ రెడీ అన్నాను. ఒక 2 minutesలో వచ్చేసారు. వచ్చి మేము అనుకున్నంత వర్క్ కంప్లీట్ చేసి వెళ్ళిపోయారు. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నేను మొబైల్ ఆన్ చేస్తే నాకు తెలిసింది ఏంటంటే, ఆ రోజు సార్ షూటింగ్ రాకముందు ఎందుకు డిలే అంటే, కనకదుర్గమ్మ గుడికి వెళ్ళి 400 స్టెప్స్ని లైక్ పూజ చేసి, బొట్లు పెట్టి పూజ చేసి, వాష్ చేసి, ప్రే చేసుకొని వచ్చి, అదే వచ్చే దారిలో కొంతమంది పెటిషన్ తీసుకొస్తే కొంతమందికి వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసి, అదంతా వచ్చి అప్పుడే కెరవలో దిగారు. ఒక్క 1 minute అలా టైర్డ్గా అలా ఓపిక లేకుండా నేనే పిలిచాను. మా నాన్నగారు కూడా తిట్టారు, కొంచెం రెస్ట్ తీసుకొని ఇవ్వచ్చు కదని. అలా రెస్టే తీసుకోకుండా అటు పాలిటిక్స్ మేనేజ్ చేస్తూ, అటు పబ్లిక్ని మేనేజ్ చేస్తూ, ఇక్కడ మేము మీటింగ్లోనని మమ్మల్ని మేనేజ్ చేస్తూ, ఇలాగ అందరి నమ్మకాన్ని పూర్తి చేస్తూ దానిగా కష్టపడే ఒకే వ్యక్తి మన పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్. అండ్ ఆయన ఇచ్చిన ఎనర్జీ, ఆయన చూసిన ఎనర్జీ నాకు ఇప్పుడు దాన్ని నిద్రపట్టడం వల్ల. ఎందుకంటే నాకు అందరు చెప్తాను ఎవ్రీడే 3-4 hours పడుకున్నా లాస్ట్ 50 days. బట్ ఈజ్ లైక్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్, మ్యాన్ ఆఫ్ పర్ఫెక్షన్. ఆయన ఇంప్రెస్ చేయటం, ఆయనకి సినిమా నచ్చితే ఇట్స్ ఎ గ్రేట్. సో ఐ ఫీల్ వెరీ ప్రౌడ్. ఇంత పెద్ద రెస్పాన్సిబిలిటీ నాకు సార్ అందించిన దానికి ఐఎమ్ స్టిల్ వర్కింగ్ హార్డ్ ఆయన సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం. ఆల్సో ఈ సినిమా వర్క్ చేసిన టెక్నీషియన్, ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్కి ఫుల్ CGI వర్క్తో చేస్తున్నాం. అండ్ ఈ ప్రాజెక్ట్ డిలే అయ్యే కారణం నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ద వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్, దీంట్లో టెక్నికల్ ఫ్యాక్టర్స్ చాలా ఉంది. లేటెస్ట్గా అప్ టు డేట్ ఇండియాలో ఒక టెక్నికల్గా హైయెస్ట్ స్టాండర్డ్ సినిమా, ఆల్ ఓవర్ ఇండియా రీచ్ అయ్యే సినిమా. దీనికి ఒక పెద్ద టెక్నీషియన్ మనోజ్ పర్మాంస పెద్ద హెల్ప్ అయ్యారు. ఆయన నాట్ ఓన్లీ DOP, ఒక బ్రదర్గా నాకు సపోర్ట్ చేసి ఇంత షార్ట్ స్పాన్లో మేము చేసిన షార్ట్ స్పాన్లో ఒక లావిష్ ప్రాజెక్ట్ని ఫినిష్ చేయడానికి సపోర్ట్ దొరికింది. ఆయనకి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. అలాగే ప్రొడ్యూసర్ రత్నం సార్ గురించి చెప్పాలంటే, ఫస్ట్ టైం ఈ ప్రాజెక్ట్లో నేను నాన్నగారిని మాట్లాడటం పిలవడం మానేసి సార్ని పిలవడం స్టార్ట్ చేశాను. బికాజ్ ఆయన ఏ సినిమా స్టార్ట్ చేసినా 1 year 2 year అయినా వదలకుండా ప్యాషన్తో ఫాలో అవుతారు. ఈ ప్రాజెక్ట్కి ఇన్ని సంవత్సరం ఆయన ప్యాషన్ కళ్ళతో చూశాను. ఎలాగైనా అసలు ఇంత బెస్ట్ సినిమా చేయాలి, దాన్ని ఇంత రీచ్ అవ్వాలి అని స్టిల్ ఒక ఫస్ట్ సినిమాలా పనిచేసిన నాన్నగారికి చాలా థ్యాంక్స్. అండ్ ఇంకా చాలామందికి చెప్పాలనుకుంటే చక్కగా గుర్తు రావటం లేదు. ప్రాజెక్ట్లో యాక్ట్ చేసిన ఆర్టిస్ట్ అండ్ నిధి అగర్వాల్, తను యాక్చువల్గా ఈ ప్రాజెక్ట్ 3-4 years బ్యాక్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఒక సాంగ్ తీశారు. ఆ సాంగ్ కొల్లగొట్టి నాదిరో. దాని తర్వాత ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ దీంట్లో సెకండ్ హాఫ్ ఇంకో మంచి నెక్స్ట్ సాంగ్ రిలీజ్ అవబోతుంది. అటు గ్లామర్కి, అటు సెంటిమెంట్కి, అండ్ ఈ సినిమాకి ఒక హీరోయిన్గా తన జాబ్ని అయితే పూర్తి చేశారు. థ్యాంక్స్ నిధి ఫర్ ప్యాషనెట్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ దిస్ ప్రాజెక్ట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఈ సినిమాకి CGI టీమ్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ జరుగుతుంది. దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ద సూపర్ యూల్
అండ్ ఫ్రమ్ ఇరాన్. అండ్ దీనికి చాలామంది రైటర్స్ పనిచేస్తున్నారు ఈ సినిమాకి. అండ్ క్రిష్ గారు అండ్ ఆయన టీం కూడా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. అండ్ ఈ సినిమాకి ఇంకా బాబీ డియోల్ గురించి చెప్పాలి ఎస్పెషల్లీ. యాక్చువల్గా హరిహర వీరమల్లు పార్ట్ 1 స్వాడ్ వాస్ స్పిరిట్. స్వాడ్ అంటే ఖడ్గం, ఖడ్గం అంటే బాబీ డియోల్. అండ్ స్పిరిట్ అంటే ధైర్యం, నమ్మకం అండ్ ధర్మం, అది పవన్ కళ్యాణ్. ఒక స్వాడ్కి స్పిరిట్కి జరిగే వారే ఈ కథ. సో ఒక షార్ట్లో చెప్పాలంటే ఒక కత్తికి ఒక ధర్మానికి జరిగే వారే ఈ కథ. అండ్ మన కల్చర్ కోసం, మన సంస్కృతి కోసం చాలా లైక్ ఎన్ని జనరేషన్లు అయినా మనం ఇంకా ఫ్రీడంలో లేము, మనం ఇంకా వార్ చేస్తున్నాము. అప్పుడైనా ఇప్పుడైనా ఆ వార్ అనేది జరుగుతూనే ఉండింది. ఆ రోజు మనకు ఒక హీరో అవసరమయ్యారు, అదే హరిహర వీరమల్లు. ఈ రోజు కూడా అదే హీరో ఇంకా మన ధర్మం కోసం ఫైట్ చేస్తున్నారు, అదే మన పవన్ కళ్యాణ్. సో ఇంకా సినిమా గురించి ముందు చాలా చెప్పాలి. అండ్ మనం నెక్స్ట్ ఈవెంట్లో కలుస్తాం. దీంట్లో హైలైట్స్ చాలా ఉన్నాయి, చెప్పుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. అండ్ చాలా టైం అయింది. సో థ్యాంక్స్ అండి, థ్యాంక్స్ మీడియా. అండ్ నాకు క్రిష్ గారు అందించిన టార్చ్ని నేను ఇప్పుడు మీ మీడియా మిత్రులకు అందిస్తున్నాను. ప్లీజ్ ఈ సినిమాని జనాల దగ్గర వెళ్ళి మీరే దీనికి సినిమాకి ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వాలి. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ సో மச். ஜோதிகிருஷ்ணா சார், எனக்கு ஒரு டவுட்டு. இந்த படத்தை எப்படி இவ்வளவு நல்லா கொண்டு வந்தீங்க அப்படிங்கிற சீக்ரெட்டுக்கு முன்னாடி ஹீரோயினுக்கு ஈக்குவலாக நீங்கள் க்ளோவாக இருக்கீங்களே சார், அது என்ன சீக்ரெட்? என்ன சொன்னீங்க? హీరోయిన్కి ఈక్వల్గా நீங்கள் பயங்கர க்ளோவாக இருக்கீங்களே, அது என்ன సీక్రెట్ని కేட்குறேன் సార్. ఆ గ్లోకి సీక్రెట్ ఏంటి? నిధి కంటే మీరు గ్లో చేస్తున్నారు అంటున్నాడు సార్. లైట్ అడిచి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది సార్. దట్స్ పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారిని డైరెక్ట్ చేసిన గ్లో అది. ஒரு 1 month பேக் மீட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பிளாக் காஞ்ச கருவாடாக இருந்தது. இப்போ போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனால கொஞ்சம் கலர் வந்துருச்சு. ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார். எப்பயுமே தமிழ் மக்கள் மொழி கடந்து ஒரு படம் நல்லா இருந்துச்சுன்னா அதை கொண்டாடி தீர்த்துருவாங்க. எந்த மொழின்னு பார்க்க மாட்டாங்க, எந்த நாயகர் உள்ளே இருக்காங்கன்னு பார்க்க மாட்டாங்க, எந்த நாயகிலாம் பார்க்க மாட்டாங்க. நல்லா இருக்கா கொண்டாடி தீர்க்கிறதுல எங்கள் மக்கள் தலைச்சவங்களே இல்லை. ஹரிஹர வீரமல்ಲು இந்த படத்தை தமிழ் மக்கள் எப்படி கொண்டாடுவாங்க, எப்படி அவங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? ஆக்சுவலாக இப்போ ரீசெண்டாக வந்து பவன் சார் தந்தி டிவியில் இன்டர்வியூ கொடுத்தப்புறம் அங்கே தமிழ் மக்கள் அவளை நல்லா ரிசீவ் பண்ணிக்கிட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் அவர் தமிழ் பேசினதை பற்றி எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருந்தது, அவரோட நேச்சர் பிடிச்சிருந்தது. அண்டு கிளியர் கட்டாக அவர் என்ன சொல்ல வர ஒரு தர்மம்காக ஃபைட் பண்ணுறாருன்னு அது கிளாரிட்டி வந்தது. அண்ட் இது கோஇன்சிடென்ஸாக தெரியல, இந்த படமும் ஒரு தர்மத்தை பற்றி இது ஒரு நான் எழுதுனதும் அவர் அங்கே நடக்கிற இன்சிடென்ட்ஸோ அது கோஇன்சிடென்ஸ் ஆகி இன்றைக்கி ட்ரெண்டுக்கு ரிலேட்டடாக வந்திருக்கு. ஸோ தமிழ் மக்கள் இது ஒரு ஃபிலிம் மாதிரி பார்க்க மாட்டே ஒரு லைஃபாக பார்ப்பாங்க. அதே மாதிரி அவர் என்ன சொல்கிறேன்னு நினைக்கிறாரோ, அவர் என்ன ஃபீல் பண்ணுறாரோ அது எல்லாமே இந்த படத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ இது எல்லாமே அவர் ரிலேட்டட் அவரோட படம் தான் அது கம்ப்ளீட்டாக. நன்றி நன்றி நன்றி. Yes sir, thank you so much. Richit? Yes, I want to ask in Hindi. But मैं भी हिंदी में सुनना चाहती हूँ क्योंकि आप लोगों ने बहुत मेहनत की है और वो मेहनत का रंग 12th जून को सबको दिखने वाला है. So please sir. Actually, the 12th June, all over India, you're going to witness one spectacular film. And usually Pavan Sir film will be festival in Andhra Pradesh. This time, the whole India get to see what is Pavan Star and how is his acting skills and action skills and his performance. Everybody in India going to witness that. This is in and out, it will be a blast on screens. Thank you. உங்களுக்கு அப்புறம் எனக்கு ஹிந்தி பேசுகிற கான்ஃபிடென்ட் வந்திருக்கு சார். நன்றி சார். ఓకే, ఏదో చెప్పారని నాకు అర్థం కాలేదు. ఇది యాంకర్స్ అటాక్లా ఉంది, అసలు మామూలుగా లేదు. అన్ని వైపుల నుంచి, అన్ని మూలల నుంచి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జ్యోతికృష్ణ గారు అండ్ విష్ యూ గుడ్ లక్. డెఫినెట్గా చూసిన అద్భుతమైన వ్యక్తి. సో మ్యూజిక్ ప్రపంచంలో మనందరినీ ఊరు తొలగించే వ్యక్తి ఎంఎం కీరవాణి గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాము. సంగీత దర్శకులు ఎంఎం కీరవాణి గారు ఇప్పుడు మాట్లాడతారు. అందరికీ నమస్కారం. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾరం. ಅನೇವರ್ಗೂ ವಣಕಂ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ నమస్కార. సబ్కు నమస్కారం. సరిగ్గా 32 రోజుల క్రితం ఇళయరాజా గారు ఈ ఊరికి వచ్చినప్పుడు ఒక సందర్భంలో అప్పుడు కలవడం జరిగింది పాత్రికేయ మిత్రులందరినీ. మళ్ళీ ఈరోజు కలుస్తున్నాను, చాలా సంతోషంగా ఉంది. అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు, నమస్కారం. హరిహర వీరమల్లు అనే ఈ సినిమా సరిగ్గా 5.5 సంవత్సరాల క్రితం నా జర్నీ రాధాకృష్ణ గారితో మొదలైంది. ఇప్పుడు జ్యోతికృష్ణతో పూర్తవుతుంది. సో నేను చాలామంది డైరెక్టర్లతో పనిచేశాను జ్యోతి. సో చాలా తక్కువ మందిలో నేను చూసింది ఏంటంటే క్విక్గా డెసిషన్ తీసుకోవడం, అందులో వేవరింగ్ లేకపోవడం, ఒకసారి డెసిషన్ తీసుకున్న తర్వాత దానికి కట్టుబడి ఉండడం.
అది చాలా డైరెక్టర్స్లో నేను చూసిన అరుదైన క్వాలిటీ. ఆ క్వాలిటీ ఉంది కాబట్టి చాలా మంచి భవిష్యత్తు ఉంది జ్యోతి. ఆల్ ద బెస్ట్ జ్యోతి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ కంటిన్యూయింగ్ జర్నీ విత్ మీ. మామూలుగా డైరెక్టర్లో మారితే సరే క్రిష్ గారు కీరవాణి గారిని పెట్టుకున్నారు, మనం వేరే వాళ్ళకి వెళ్దామని అనొచ్చు. అలా అనకుండా నా మీద నమ్మకంతో నా దగ్గరికి వచ్చినటువంటి జ్యోతి ధన్యవాదాలు, శుభాకాంక్షలు. ఈ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్కి సమీపించే కొద్దీ కూడా పాపం తను అన్ని పనులు ఒకడే, అటు ఎడిటింగ్ కానీ ఇటు గ్రాఫిక్స్ కానీ మ్యూజిక్ కానీ అన్నీ తనే చూసుకుంటూ నిద్రాహారాలు మానేసి పనిచేయడం నాకు తెలుసు ప్రత్యక్షంగా. వాళ్ళ అమ్మాయికి జ్వరం వచ్చి ఒంట్లో బాగోలేనప్పుడు కూడా ఒక్కరోజు ఒక పూట లీవ్ తీసుకుని వెళ్ళి మళ్ళీ వచ్చేసి మళ్ళీ పని కంటిన్యూ చేశాడు. ఎందుకంటే మా రత్నం గారు ఇండస్ట్రీలో కాంట్రవర్సీలతో సంబంధం లేకుండా చాలా తక్కువ మంది సాధు స్వభావాలు ఉంటుంటారు. అట్లాంటి వాళ్ళు అగ్రగణ్యులు రత్నం గారు. ఆయన ప్రొడ్యూసర్గా కంటే కూడా ఆయన లిరిక్ రైటర్గా నేను ఆయనకి పెద్ద ఫ్యాన్ని. బాయ్స్లో పాటలు ఇంకా చాలా పాటలు మీరు రాసి నాకు చాలా ఇష్టం అండి. సో నా ఫేవరెట్ లిరిక్ రైటర్ అండ్ నా ప్రొడ్యూసర్ రత్నం గారికి, ఆయనకి ఈ సినిమా సక్సెస్ అవడం చాలా 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 అవసరం. అండ్ అది భగవంతుడు ప్రసాదిస్తాడు నేను ప్రగాఢంగా విశ్వసిస్తున్నాను. మన దయాకర్ గారు, ఆయన అసలే ఆర్ఎస్ఎస్ సభ్యుడు. ఆయన సినిమా ఇండస్ట్రీలో జరిగే పార్టీలకి ఈ హంగామాలకి అతీతంగా ఉంటుంటారు. ఆయన చాలా పెద్ద మనిషి. ఆయన అంటే నాకు చాలా గౌరవం. ఆయన తన వంతు కర్తవ్యం తను నిర్వహిస్తూ ఎవరెవరికి ఏం కావాలో అది సమకూరుస్తూ ఈ సినిమాని ఇంతవరకు తీసుకురావడంలో ఆయన చేసిన పాత్ర చాలా ఉంది. ఇకపోతే నిధి అగర్వాల్, చాలా మనం చూస్తుంటాం టైం ల్యాప్స్ అయ్యే కొద్దీ కూడా ముఖ్యంగా హీరోస్ కంటే కూడా వాళ్ళకి అదే విధంగా కనబడేలా మెయింటైన్ చేయడం చాలా కష్టం. 5.5 సంవత్సరాల క్రితం షూట్ చేసిన కొల్లగొట్టిన అదిరో పాటతో ఎలా ఉందో ఇప్పుడు అలాగే ఉంది. ఇప్పుడు తారాతారని ఒక పాటలో కూడా అదే విధంగా ఉంది. సో చాలా ఇది ఏ ప్రదర్శనలు కావాలి దానికి. కంగ్రాట్స్ నిధి, చాలా చక్కగా చేసిన తన పాత్ర చాలా పోషించింది. ఇక ఈ పాటతో ఫస్ట్ టైం నేను అసోసియేట్ అవుతున్నది రాంబాబు గోసాల గారు. ఒక మంచి లిరిసిస్ట్ని ఇంకొక లిరిసిస్ట్ నాకు పరిచయం చేశాడు జ్యోతి. థ్యాంక్ యూ జ్యోతి. చాలా మంచి ఇది ఉంది, విషయం ఉంది మీలో. అలాగే వరదరాజు గారు, మిగతా లిరిసిస్ట్ అందరూ కూడా వారికి నా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. ఒక ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉన్నారండి, ఏఆర్ రెహమాన్, ఆది. వాళ్ళలో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇట్లాంటి ఆవేశపూరితమైన పాటలు బాగా రావాలంటే కోరస్ పాత్ర చాలా ప్రధానం. ఇందులో మీరు గమనించారో లేదో సోలో వాయిస్ లేదు, మొత్తం అంతా కోరసే పాడారు. ఇదివరకు మేము ఒక పాట ఎస్పి బాలు, చిత్ర, బృందం అని ఇచ్చేవాళ్ళం క్రెడిట్స్. అలా కాకుండా వాళ్ళు కూడా టాలెంట్ ఉందని గుర్తించి వాళ్ళకు కూడా పేర్లు రావాలి ఆల్బంలో అని మొట్టమొదటిసారి ప్రయోగం చేసి అందరికీ మార్గదర్శకం అయిన ఏఆర్ రెహమాన్కి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. ఆ రీతిలో ఇక్కడ పాడిన సింగర్లు అందరూ కూడా ఒక్కొక్కళ్ళు సోలో పాడగలిగిన కెపాసిటీ ఉన్న వాళ్ళందరూ కలిసి వాళ్ళ శక్తిని ఇచ్చారు ఈ పాటకి. ఇక ఆది ఎవరంటారా, ఆడియోలో కోరస్ ఎలాగ శక్తి ఇచ్చారో మామూలుగా మేము ఒక రేంజ్తో చేసిన పాటని 100% నెక్స్ట్ రేంజ్కి తీసుకెళ్లాలంటే లిరికల్ వీడియో చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ లిరికల్ వీడియో అద్భుతంగా చేసిన ఆది అనే అబ్బాయికి కూడా నా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు, అభినందనలు. అందరి గురించి మాట్లాడాను. ఇప్పుడు పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు, ఆయన మీరందరూ ప్రేమగా పవర్ స్టార్ అంటే నేను అనేది ఏంటంటే ఆయన మూర్తీభవించిన ధర్మాగ్రహం. ఆగ్రహం వేరు, ధర్మాగ్రహం వేరు. ఆగ్రహం మన అందరికీ వస్తుంది. మనం ఎవరో పర్సనల్గా తిట్టినా, లేకపోతే మనకేదో అనుకున్న జరగకపోయినా, మనం ట్రాఫిక్ జామ్లు ఇరుక్కున్నా, ఇవన్నీ ఆగ్రహం మన ప్రతి వాళ్ళకి వచ్చేది. ధర్మాగ్రహం అనేది సమాజం కోసమో ప్రజల కోసమో న్యాయం కోసమో వచ్చే ఆగ్రహం ధర్మాగ్రహం. అటువంటిది మూర్తీభవించిన వ్యక్తి ఆయనకి మాత్రమే సరిపడేలా తీర్చిదిద్దిన ఈ హరిహర వీరమల్లు స్టోరీ, ఇది ఆయన తప్ప ఇంకెవరు చేసినా రాణించాలని నేను ప్రగాఢంగా నమ్ముతున్నాను. ఫస్ట్